दगारान्तः स्त्रीलिङ्गकः युष्मद् शब्दः दगारान्तः स्त्रीलिङ्गकः युष्मद् शब्दः. Again, we will first go through the forms once. So listen to the form, constantly practice. Again, Dvitiya, Chaturthi, Shashti. So instead of 21 forms, there are 9 more forms. Tva, Vam, Vaha, Te, Vam, Vaha, Te, Vam, Vaha. So when we read it, we will say, Tvam, Yuvam, Yuyam, Pradhama, Tvam, Tva, Yuvam, Vam, Yushman, Vaha, Dvitiya, Swaya, Yuvabhyam, Yushmabhihi, Tritiya, Tubhyam, Te, Yuvabhyam, Vam, युष्मभ्यं वः चतुर्थी त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तवते युवयोः वां युष्माकं वः षष्ठी त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी. As I told you, somebody is unmuted, kindly mute, because if you mute, it will be, except Shyamala Bhagini can unmute. सा आगतवती एकवारं पुनः पश्यामि. कौसल्या इति नामे आगच्छति वा, स्वस्य नामे आगच्छति वा पश्यामि. श्यामला भगिनी न आगतवती. अस्तु, सा तु बहु सम्यक् संस्कृतसम्भाषणं करोति. शी स्पीक्स् वेरी फ्लुएंट, इट विल फ्लो लाइक गंगा नदी तादृशं सा सम्भाषणं करोति. तस्याः भाषणमपि इदानीमेव वयं श्रोष्यामः, शृणुमः. So I have told you the forms of Dvitiya of Yushmat Shabdah means you, you too, you are. Bhavan, Bhavantau, Bhavantah eva, Bhavati, Bhavatyau, Bhavatyah eva. There is no, somebody has unmuted, so it's getting a little of a challenge to me because I have created trouble to others. Ekavaram aham pashyami, sah atra unmute krutva upavishati iti. Opita, sarvam म्यूट कृतवन्तः. So tvam is, there is no respect difference. Iti ma चिन्तयतु. Tvam उपयोगं करोति चेत् disrespect or lesser respect. You can't use it to people above you. There is nothing like that. If you know the famous whatever the shloka, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव, it is you. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. The meaning of this you can also find it out yourself. What I am saying is that even to God, even to your father, even to your mother, even to mother, everybody, you can use tvam. Tvam is not like using tum or aap. That distinction is not there like in Hindi, or ni or ningal in Malayalam, or ni, ninge, ni in Tamil also. There is no such distinction. Tvam is absolutely, you can use it for there is absolutely no disrespect show when you use tvam. Tvam gacchati. Tvam gacchati. Kimartham tvam gacchati agacchati? Because त्वं तु मध्यमपुरुषः एव. त्वं युवां यूयम्, अतः त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छथ. पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः. You have to have that matrix, 3 by 3 matrix in your mind. So त्वं आगच्छति चेत् you have to use the second line, the first stambha, second and the third one. त्वं गच्छति. I told you in Shabrimala temple, very famous, as you climb the 18 holy steps and you go to the top of the temple, what do you see there written? Tat Tvam Asi. That is you. You are that. Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. Iti Shabrimala Mandirasya Upari. After climbing the 18 steps, when you reach there, you will read this. You will read Tat Tvam Asi. You are Gacchata. Yuyam gacchata. The meaning of Pradhama I told you already. Kartari prayoge Pradhama vibhakti. Nirdesharthakam Pradhama vibhakti. Dvitiya. Tvam tva, yuvam vam, yushman vaha. So, tvam means aham tvam vadami. Aham
tvam vadami. I am telling, I am speaking to you. Aham yuvam vadami. I am speaking to both of you. Aham tva vadami, aham vam vadami, yuvam vam, tvam tva, samanartha. Aham yushman vadami, aham vaha vadami. Ityukte, yushman vadami, I am speaking to all of you fellows standing in front of me. That is what. Pratyaksha rupe eva vidya vibhakti, but you use the madhyama puruksha eva. There is a very famous Namami Tvam, Namami Kamalam, Vande Matara Geetameva. Namami Tvam, Namami Kamalam. I am doing Namami to Tvam. Vande Tvam Bhudevin Arya Mataram. Another very famous Geetam. Vande Tvam Bhudevin Arya Mataram. Bhudevi, you are calling her Tvam. I am Vande Tvam Bhudevi Arya. Tvam pashyati. Saha tvam pashyati. He is looking at you. Sa tvam pashyati. He or she pashyati. Tvam pashyati. To you. Looking at you. Tvam tatra. Basically, I told you, dvitiya vibhakti is karma padasya dvitiya vibhakti. Iti vayam janimaha eva. Ekavaram aham Shyamala bhaginim pashyami. सा आगतवती वा नागतवती श्यामला भगिनी तु आगतवती अतः इदानीम् अहं किञ्चित् स्थगयामः श्यामला भगिनी भाषणं शृण्मः श्यामला भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा वदतु श्यामला भगिनी तु आगतवती एव परन्तु सा म्यूट् मध्ये एव अस्ति अतः श्यामला भगिनी अन्म्यूट् करोतु श्यामला भगिनी अन्म्यूट् करोतु अहं त्वां पश्यामि I am seeing her परन्तु सा म्यूट् मध्ये अतः एव सा बहिः गतवती सा तु बहिः गतवती I think she has some connection issue अतः सा बहिः गतवती पुनः आगच्छति इति अहं चिन्तयामि अतः अहं किञ्चित् अत्र लार्ज् गैलरी टुगेदर् मोड् प्रति किञ्चित् एतदेव अस्माकं कक्ष्या एव्रिबडी इस् एबल् टु सी ईच मया सह उपविशति महालक्ष्मी लता भगिनी एव अहं तस्याः मुखं 15 वर्षानन्तरमेव इदानीं पश्यामि 15 वर्षपूर्वे एव अहं लता भगिन्याः गणेश महोदयस्य गृहे आगतवान् तस्मिन् समये एव दृष्टवान् नमस्ते श्यामला भगिनी आगतवती वा एकवारं पश्यामि सर्वे कैमरा ऑन करोतु कैमरा प्लीज कीप योर कैमरास ऑन सो दैट श्यामला भगिनी सर्वेषां श्यामला भगिनी अपि दृश्यते एव नमो नमः श्यामला भगिनी नमो नमः अभी श्यामला भगिनी का इति अहं पूर्वे एव उक्तवान् एव श्यामला भगिनी अस्माकं कोङ्कणप्रान्तस्य मन्त्रिणी सा अद्य अत्र आगत्य अस्मान् इदानीमेव अस्मान् इति पदं वयं पठितवन्तः अस्मान् सा बोधयति संस्कृतभारतस्य भारतीविषये सा किञ्चित् वक्तुम् इच्छति अतः एव अद्य अस्माकं कक्षायां सा आगतवती श्यामला भगिनी द फ्लोर् इस् युवर्स् वदतु भगिनी सर्वेभ्यो नमो नमः श्रूयते खलु सम्यक् श्रूयते वदतु रत्नाकरदौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् सर्वेभ्यो नमो नमः भवन्तः सर्वे
इदानीम् आन्लैन् मध्ये आगत्य पत्रद्वारा संस्कृतं पठन्तः सन्ति। सामान्यं पञ्चमासः अभवत् वा प्रसाद् महोदय? अद्य नवविंशति क्लास् एव, अद्य पञ्चमास आगस्ट् सेप्टेम्बर् मासे चालितवर्गः। पञ्चमासः अतीतः। बहु आनन्दस्य विषयः। प्रसाद् महोदयः अपि समयं दत्त्वा प्रातःकाले एव संस्कृतं पाठयति। महान् आनन्दः, सन्तोषः, सर्वेषाम् अभिनन्दनमपि। अद्य अहं किञ्चित् संस्कृतसम्भाषणं तथा च संस्कृतभारती एतस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। संस्कृतेनैव वदामि खलु? सरलसंस्कृतमेव। आं भगिनि। इदानीं भवन्तः प्रवेशवर्गे सन्ति, तत्र किञ्चित् माध्यममपि अस्ति। आङ्ग्लमाध्यमम् अस्ति, हिन्दी अस्ति, मराठी अस्ति एवं। किमर्थं नाम यदा संस्कृतभारती प्रारम्भः अभवत् तदा कार्यकर्तारः न आसन्, शिक्षकाः न आसन् पाठयितुम्। इतोपि वर्गः करणीयः नाम व्यवस्था सर्वं किमपि नासीत्, जनानामपि कष्टमासीत्। अतः गृहे तिष्ट्वा अपि संस्कृत अध्ययनं शक्यम् इति चिन्तयित्वा ज्येष्ठाः पत्रद्वारा संस्कृतम् इति एकः उपक्रमस्य प्रारम्भं कृतवन्तः। संस्कृतेन एव पाठयितुं शिक्षकाः न सन्ति इति कारणेन तत्र किञ्चित् माध्यमस्य उपयोगं स्वीकृतवन्तः। तेन कारणेन स्वयम् अध्ययनं शक्यम्। अनन्तरं कार्यकर्तारः वर्धिताः, शिक्षकाः अपि सन्ति। अतः इतोपि ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तेषां सहायं भवेत् इति पत्रद्वारस्य अपि प्रत्यक्षवर्गः प्रारब्धः। चेन्नै मध्ये, बेङ्गलूर् नगरे, केरळे प्रत्यक्षवर्गस्य प्रारम्भः अभवत्। तत्र सम्भाषणस्य अपि अभ्यासः भवति। अत्र प्रसाद् महोदय अपि संस्कृतेन एव पाठयति। एवम् अस्माकम् अन्यवर्गाः शिबिरं वा अथवा गीतासोपानकेन्द्रं वा तत्र पूर्णं संस्कृतेन एव वयं पाठयामः। किमर्थं नाम संस्कृतभारत्याः मूलकार्यमस्ति संस्कृतसम्भाषणम्। सम्भाषणमेव संस्कृत अध्ययनस्य प्रथमसोपानम्। पुस्तके अस्ति किञ्चित् माध्यम अस्ति, किन्तु वयं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। किमर्थं संस्कृतसम्भाषणम् आवश्यकम्? संस्कृतभाषा अस्ति, भाष्यते इति भाषा, लिखति इति भाषा भवति वा, पठति इति भाषा भवति वा? न भवति। भाष्यते इति भाषा, अतः संस्कृतसम्भाषणम् आवश्यकम्। अतः सर्वे संस्कृतसम्भाषणस्य अपि अभ्यासं कुर्मः। एवम् इदानीं प्रथमसोपानमस्ति, नाम प्रवेशपरीक्षा नाम केजि अथवा LKG वर्गे वयं स्मः। अत्र पठित्वा संस्कृतं सुलभम् इति ज्ञानं भवति। संस्कृतं कठिनं कुत्र अस्ति? संस्कृतं कठिनं ग्रन्थे अस्ति। ग्रन्थायाः भाषाः सन्ति, तद् किञ्चित् कठिनं वर्तते। अतः संस्कृतसम्भाषणं सुलभम् इति यदा वयं वर्गम् आगच्छामः, संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरं वा पत्रद्वारा केन्द्रं वा भवतु,
तत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः संस्कृतं सुलभं। यथा अन्यभाषया वदामः, आङ्ग्लभाषया वदामः, हिंदी मराठी भाषया वदामः, तथा एव संस्कृतेन अपि वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः इति एक अस्माकं ज्ञानं भवति। तथापि भाषायाः अध्ययने रुचि उत्पन्नः भवति। एकवारं रुचि उत्पादनं भवति, अनन्तरम् अग्रिम अध्ययनं सर्वं सुलभं भवति। संस्कृतम् एतत् केन्द्रं, पत्रद्वारा केन्द्रं मम जीवनस्य नूतन एकः अध्यायः। पूर्वं कदापि न पठितवन्तः, अतः इदानीम् एकं नूतनमेव। अतः एतत् केन्द्रं मम जीवने, मम जीवनस्य एकः नूतनः अध्यायः भवेत्। तद्निमित्तम् अहम् अद्य एतस्मिन् शुभसन्दर्भे, प्रातःकाले शुभसन्दर्भे वयं सर्वे एकं सङ्कल्पं कुर्मः। वयं सर्वदा दृढसङ्कल्पं कुर्मः, संस्कृतं पठामि, संस्कृतं वदामि, किञ्चित् समयं कार्यार्थमपि ददामि इति वयं सर्वे एकं सङ्कल्पं कुर्मः। अस्माकं जीवने संस्कृतस्य सुगन्धः कथम् आगच्छेत्? नाम अहं परीक्षां लिखितवती, मम समीपे सर्टिफिकेट् अस्ति, अथवा अहं रामायणं जानामि, महाभारतं जानामि, तावदेव पर्याप्तं नास्ति। संस्कृतस्य सम्भाषणम् आवश्यकम्। किमर्थं नाम, एकम् उदाहरणं, वयं पदाभ्यां चलामः। यदा चलामः एकः पादः अग्रे गच्छति, एकः पादः पृष्ठे भवति। पादः अग्रे गच्छति नाम वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः इति अर्थः। पादः पृष्ठे अस्ति नाम भूतकालः। वर्तमानकालः नाम इदानीं अहं सङ्गणकं जानामि, विज्ञानं जानामि इति अर्थः। पादः पृष्ठे अस्ति नाम भूतकालः, नाम अस्माकं संस्कृतज्ञानभण्डारम्। द्वयोः मध्ये सम्बन्धः आवश्यकः। प्राचीन परम्परा तथा च इदानीन्तन अर्वाचीन समयः, द्वयोः मध्ये सम्बन्धः नाम संस्कृतसम्भाषणम्। द्वयमपि आवश्यकम्। अतः वयं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रारम्भे यदा संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः तदा किञ्चित् भयं भवति, भीतिः भवति। भवतु नाम दोषाः अपि भवतु, चिन्ता नास्ति, परन्तु आत्मविश्वासेन वयं वदामः। अहं कारकं न जानामि, विभक्तिं न जानामि। भवतु नाम प्रारम्भे भगवान् अस्माकं विभक्तिं न पश्यति, सः केवलं भक्तिं पश्यति। अतः तद्भयं निष्कासयामः, भीतिः मास्तु, संस्कृतेन सम्भाषणस्य प्रारम्भं कुर्मः। अस्माभिः समाजे कथं भवितव्यं तदर्थमपि संस्कृतम् अत्यन्तं योग्यं मार्गदर्शनं करोति। कथं? पश्यन्तु, इदानीं फैशन युगमस्ति। मम समीपे 5 लक्ष अधिक रूप्यकाणाम् एकं कारयानमस्ति। तद् अहं चालयित्वा मार्गे गच्छामि। तत्र फुट्पात् मध्ये इतोपि अधिक मूल्यस्य कारयानम् अस्ति, अथवा मम हस्ते भ्रमणभाषा अस्ति, बहु मूल्यं।
अहं तत् स्वीकृत्य बहिः गच्छामि, अन्यस्य समीपे इतोपि अधिकमूल्यं भ्रमणभाषां वयं पश्यामः। अतः यत् किमपि फैशन् इति वयं स्वीकुर्मः तस्य सुपीरियर् इति वक्तुं न शक्नुमः। अन्ये तस्य ओवर्टेक् कुर्वन्ति एव। परन्तु वयं मार्गे स्थित्वा अहं तथा च प्रसाद् महोदयः इति चिन्तयामः। मार्गे स्थित्वा उच्चैः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, तदा जनाः आश्चर्येण पश्यन्ति, का भाषा एषा, संस्कृतं वा इति आश्चर्येण पश्यन्ति। तादृशं सरलं सहजं सुन्दरं फैशन् नाम संस्कृत संभाषणम्। अर्थात् अहं संस्कृतेन संभाषणं करोमि चेत् मम व्यक्तित्व विकासः भवति। अहं समाजस्य एकः आकर्षणबिन्दुः भवामि। एकः जीवः सुन्दरं भवति नाम तत्र एकः गणः सुन्दरं भवति। एकः गणः सुन्दरं भवति नाम समाजः सुन्दरं भवति। यदा समाजः सुन्दरं भवति तेन द्वारा राष्ट्रं सुन्दरं भवति। एवं संस्कृत संभाषणेन, संस्कृतस्य अध्ययनेन भारतस्य वैभवं पुनः भूमौ आनेतुं शक्नुमः। यथा भगीरथः भगवान् शङ्करस्य जटायां बद्धः गङ्गां भगीरथ प्रयत्नेन भूमौ आनीतवान्, तथा एव वयं ग्रन्थानां मध्ये बद्ध संस्कृतं जनानां मुखे आनयामः। एवं संस्कृतस्य ज्ञानभण्डारं विशालमस्ति। तत्र नालेज् हेरिटेज् इति वदामः, किन्तु तत्र अन्तः गन्तुं पास्वर्ड् न जानीमः, कुञ्चिका नास्ति। तस्य उपयोगं, ज्ञानभण्डारस्य उपयोगः कथं भवेत्? तद् कुञ्चिका नास्ति, अतः तद् कुञ्चिका एव। कुञ्चिका नाम की, चावी की। तद् कुञ्चिका नाम संस्कृत संभाषणम्। एकः भक्तः अस्ति इति चिन्तयन्, सः प्रारम्भं गुरुः समीपं गच्छति। गुरुः प्रथमम् उपदेशं करोति। कः उपदेशः? रामनाम जपं करोतु इति। रामः रामः इति वदतु इति उपदेशं करोति। प्रारम्भे केवलं शब्दः, रामः इति शब्दः। अनन्तरं सः साधनं करोति, तपः करोति, तेन तस्य जीवने पूर्णं राममयमेव भवति। तथा एव अस्माकं जीवने अपि संस्कृतं संस्कृतम् इति उक्त्वा अस्माकं जीवनमपि संस्कृतमयं भवेत्। पूर्णम् अस्माकं जीवने संस्कृतम् आगच्छेत्, जीवनं संस्कृतमयं भवेत्। तदर्थं जीवने संस्कृतसम्भाषणम् आवश्यकम्। तर्हि कथं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः कुर्मः? वर्गे भवति, वर्गे प्रसाद् महोदयः पाठयति, तदा संस्कृतं शृण्मः। अनन्तरं नास्ति, अनन्तरं कथम् अभ्यासः भवति? अत्र एकः सुलभ उपायः नाम, इदानीम् अत्रैव 35 जनाः सन्ति। भवन्तः लघु लघु गणं कुर्वन्तु। 5 जनानाम् एकः गणः। तत्र किमपि निश्चितं कुर्वन्तु, सप्ताहे 1 घण्टा वयं मिलामः इति। तत्र सम्भाषणम् अभ्यासं कुर्वन्तु। दोषः भवति चिन्ता नास्ति। एकः वदति, अन्यः सम्यक् करोति।
दोषानेव दर्शनीयं, तद् बहु सुलभं, तद् सहजतया आगच्छति। चिन्तयतु, एकं चित्रमस्ति, तत्र के दोषाः इति प्रश्नं पृच्छन्तु, बहवः वदन्ति चित्रस्य मुखम् एवमस्ति, हस्तः एवमस्ति, नेत्रम् एवमस्ति इति। दोषान् दर्शयितुं बहु सुलभः, अतः दोषाः भवन्ति एव। तस्य अनन्तरं तद् सम्यक् कर्तुमपि जनाः भवन्ति। अतः भवन्तः लघु लघु गणं कुर्वन्तु, तत्र सम्यक्, तत्र प्रसाद महोदयस्य आवश्यकता नास्ति, भवन्तः एव लघु लघु वाक्यानि वदन्तु। अस्माकं संस्कृतभारत्य बहूनि पुस्तकानि सन्ति, लघु लघु पुस्तकं स्वीकरोतु, संस्कृत वदतु, संस्कृतव्यवहारसाहस्री, किमपि लघु पुस्तकम् एकं स्वीकृत्य तत्र वाक्यानि सन्ति, तस्य उपयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। एवं प्रतिदिनं किञ्चित् पठनम् आवश्यकं, किञ्चित् सम्भाषणस्य अभ्यासः आवश्यकः। तृतीय परीक्षा, शिक्षा परीक्षा, कोविद परीक्षा, प्रश्नपत्रिका संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति। इदानीमपि प्रवेशस्यापि संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति, किञ्चिदेव अन्यभाषया सन्ति। अतः संस्कृतस्य सम्भाषणस्य आवश्यकम् अस्ति। भवन्तः कुर्वन्ति, अहं जानामि, केचन सम्भाषणमपि जानन्ति, इतोपि सम्यक् सम्भाषणस्य अभ्यासः करणीयः। तर्हि एतत् सर्वं कार्यं का करोति? संस्कृतभारती करोति। अत्र प्रसाद महोदयः पूर्वमपि उक्तवान् स्यात् संस्कृतभारती परिचयः, तथापि किञ्चित् अहं वदामि। पुनः पुनः समानमेव शृणुमः तर्हि अपि अस्माकं ज्ञानं दृढं भवति। पाठनं पुनः पुनः पठामः, तदा ज्ञानं दृढं भवति। तथा एव संस्कृतभारती विषय, अन्य विषय पुनः पुनः शृणुमः तर्हि दृढं भवति। संस्कृतभारती नाम किं? का संघटना? ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, पाठयितुम् इच्छन्ति, तेषां गणः नाम संस्कृतभारती। कथं प्रारब्धम्? 35 वर्षेभ्यः पूर्वं, 35 years back, त्रयः युवकाः ते चिन्तितवन्तः, तेषां महाविद्यालयस्य किं डिग्री BA किमपि समाप्तं। तदा ते चिन्तितवन्तः संस्कृतभाषा जनभाषा भवेत्। इदानीं केवलं ग्रन्थानां मध्ये एव भाषा अस्ति। पूर्वम् अस्माकं देशे सम्भाषणम् आसीत्, संस्कृतेन एव सामान्यजनाः वार्तालापं कुर्वन्तः आसन्। तदा अस्माकं देशः वैभवपूर्णदेशः आसीत्, सुवर्णभूमिः आसीत्, परन्तु इदानीं नास्ति। अतः केवलं त्रयः युवकाः चिन्तितवन्तः एतत् सामान्यजनभाषा भवेत्। तदर्थं ते स्वस्य गृहं त्यक्तवन्तः, विद्याभ्यासं त्यक्तवन्तः, साक्षात् बेङ्गळूरुनगरम् आगतवन्तः। तत्र हिंदू प्रतिष्ठान इति, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान इति एकः विभागः अस्ति। तत्र ज्येष्ठाः अपि सन्ति। तैः सह चिन्तनं कृतवन्तः, चर्चां कृतवन्तः। प्रथमं चिन्तितवन्तः वृत्तपत्रस्य निर्माणं कुर्मः। ज्येष्ठाः उक्तवन्तः सम्यक् अस्ति, चिन्तनं तु सम्यक् अस्ति, परन्तु के पठन्ति? जनाः न जानन्ति सम्भाषणं, संस्कृतं न जानन्ति, तद् पठितारः के इति प्रश्नं कृतवन्तः। तर्हि एतद् सम्यक् नास्ति इति चिन्तयित्वा ते अनन्तरं चिन्तितवन्तः प्रतिदिनं सम्भाषणस्य कृते किं किम् आवश्यकं, तस्य पाठ्यक्रमस्य सर्वं योजनां कृतवन्तः। प्रथमदिने किम् आवश्यकं? परिचयः, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, कुत्र निवसति, संख्या, समयः,
एवं 10 दिनानां पाठ्यक्रमस्य योजनां कृतवन्तः। भवन्तः सर्वे जानन्ति सम्भाषणशिबिरम् इति। तस्य योजना अभवत्। अनन्तरम् इदानीं शिबिरं चालनीयं। जनाः आवश्यकाः। जनाः कुतः आगच्छन्ति? एते तु त्रयः एकस्मिन् लघु प्रकोष्ठे, बेङ्गलूरुनगरे हिन्दुसेवा प्रतिष्ठान् एकः भवनमस्ति, तत्र एक लघु प्रकोष्ठे सर्वं कृतवन्तः। जनाः कथं जानन्ति? तर्हि तस्य प्रचारं कृतवन्तः। बहिः गत्वा बस् स्थानके, रेल स्थानके, आपणे प्रचारं कृतवन्तः। इदानीं शिबिरस्य प्रारम्भः सर्वं सिद्धम् अभवत्। एतस्मिन् दिने शिबिरस्य प्रारम्भः सर्वं योजयित्वा शिक्षकः सिद्धः। 6 वादने शिबिरस्य प्रारम्भः। जनाः न सन्ति, न आगतवन्तः। 6:30 अभवत्, कोऽपि नास्ति। 7 वादनम् अभवत्, कोऽपि नास्ति। 7:30 वादने एकः आगतवान्। शिक्षकस्य महान् आनन्दः। एकः आगतवान्, अहम् इदानीं पाठयामि। अनन्तरम् 8 वादने एकः आगतवान्। द्वौ एव प्रथमशिबिरे। तर्हि शिक्षकः पाठितवान् 10 दिनानि। एतौ द्वौ, एकः उत्तरभारतं गतवान्, एकः दक्षिणभारतं गतवान्। तत्र शिबिरस्य प्रचारं कृतवन्तः। अनन्तरम् एवं कृत्वा जनान् पाठितवन्तः। एका लघु प्रकोष्ठे संस्कृतविभागः इति प्रारब्धम्। अनन्तरं संस्कृतभारती इति नाम प्राप्तवती। सा एव संस्कृतभारती इदानीं देशविदेशेषु सर्वत्र कार्यं कुर्वती अस्ति। 32 देशेषु अस्माकं कार्यम् अस्ति। भारतदेशे अपि प्रत्येकं राज्ये संस्कृतभारती कार्यम् अस्ति। प्रत्येकं जिल्लायां संस्कृतभारती कार्यालयः अस्ति। लक्षाधिकजनाः संस्कृतं पठन्ति। इदानीं कोरोना काले अपि सर्वे कार्यकर्तारः ऑनलाइन मध्ये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। ऑनलाइन मध्ये तु इतोपि प्रचारः अभवत्। भारतस्य कोणे कोणे संस्कृतस्य प्रचारः अभवत्। जनाः पठितुम् इच्छन्ति। इदानीं तु पूर्ण विश्वतः अपि जनाः भारतं पश्यन्तः सन्ति। भारतस्य आयुर्वेदम् इच्छन्ति, भारतस्य योगाम् इच्छन्ति, संस्कृतम् इच्छन्ति। अतः संस्कृतं विश्वभाषा भवेत्। एवं संस्कृतभारती कार्यं करोति। तर्हि एतत् सर्वं कथं शक्यम् अभवत्? एतत् सर्वं कार्यकर्तॄणाम् अभ्यासेन, कार्यकर्तॄणां समयदानेन। कार्यकर्तारः एव संस्कृतभारत्याः आधारस्तम्भाः। तेन एव संस्कृतस्य प्रचारः अभवत्। संस्कृतभारती कार्यं करोति। तर्हि संस्कृतं विश्वस्य भाषा भवेत्। तदर्थं संस्कृतप्रसारस्य कृते बहवः अवसराः सन्ति एव। इतोपि कार्यकर्तारः आवश्यकाः। इदानीं प्रसाद महोदयः समयं दत्वा पाठयति। एकः प्रसाद महोदयः पूर्ण मुम्बै कृते अथवा तस्य निवासस्थानः पवाई अस्ति। केवलं पवाई इति चिन्तयामः चेदपि इतोपि कार्यम् अस्माभिः करणीयम्। पवाई नगरस्य कोणे कोणे प्रत्येकं जनः संस्कृतेन वदेत्। तदर्थं कार्यं करणीयं। तदर्थं कार्यकर्तारः आवश्यकाः, वालंटियर्स् आवश्यकाः। यथा प्रसाद महोदयः समयं दत्वा कार्यं करोति, तथा वयमपि सर्वे कार्यं कुर्मः। तत्र भिन्न भिन्न उपक्रमाः सन्ति संस्कृतभारत्यां। बालकेन्द्रम् अस्ति, बालकानां कृते बालकेन्द्रं, स्तोत्रवर्गः, सम्भाषणवर्गः, पत्रद्वारा केन्द्रं,
गीतासोपानम् अनन्तरं निवासिवर्गः भवति। एवं भिन्न भिन्न उपक्रमाः सन्ति। अहं पठामि पाठयामि। इदानीं पाठनं न शक्यम्, अहं संस्कृतं तावत् न जानामि। तर्हि अन्य कार्याणि अपि सन्ति, बहूनि कार्याणि सन्ति। अहम् आयोजनं करोमि। अहम् एकं लघु वसति नाम एक वसति अपि मास्तु, एक भवनं मुम्बै नगरे एक भवनं नाम तत्रापि शताधिकजनाः निवासं कुर्वन्ति। एक भवनस्य अहं संयोजकः भवामि। तत्र अहं संस्कृतस्य प्रचारं करोमि। अहं संस्कृतभारती विषये 10 वाक्यानि वदामि। अहं संयोजकः भवामि, तदपि कार्यम्। अनन्तरं सम्पर्कं करोमि, जनानां पर्यन्तम् अहं गच्छामि, संस्कृतभारती विषये वदामि, तदपि कार्यम्। अनन्तरं वर्गस्य योजनां करोमि। तत्र इदानीं तु आन्लैन् मध्ये चलति, परन्तु पूर्वमपि नासीत्। अग्रे अपि आन्लैन् मध्ये सर्वं शक्यं नास्ति, प्रत्यक्षवर्गः भवति। तत्र अहं योजनां करोमि, स्थानस्य अन्वेषणं, तत्र समयस्य निश्चितिः, एतादृशं भिन्न भिन्न कार्यमस्ति। लघु कार्यं दूरवाणी कृत्वा वक्तव्यम्, एवं वर्गः अस्ति, भवन्तः आगच्छन्तु इति लघु लघु कार्याणि बहूनि सन्ति। गृहे उपविश्य अहं कार्यं करोमि। केचन पाठयितुं सिद्धाः शिक्षकाः भवन्तु, अन्येषां बहिः गमनं न शक्यं, गृहे उपविश्य कार्यं। केचन जनानां प्रचारं कर्तुं अभिरुचिः भवति, ते प्रचारं कुर्वन्तु। एवं भिन्न भिन्न कार्याणि सन्ति। तदर्थं समयं यच्छन्तु, समयदानं कुर्वन्तु। इदानीम् अहं विद्यालये शिक्षिका आसम्, अहं विद्यालयं त्यक्तवती। इदानीं यथाशक्ति संस्कृतभारती कार्यं करोमि। नाम मम अहङ्कारः नास्ति, तथा वदामि। तथा एव सर्वे किञ्चित् किञ्चित् समयं दास्यन्ति चेत् वयम् इतोपि अग्रे कार्यं कर्तुं शक्नुमः। वयं संस्कृत अध्ययनं कुर्मः नाम वयं सामान्यः न, वयं जीवने किञ्चित् करणीयम् इति अपि अस्माकं सर्वेषां मनसि अस्ति। संस्कृत भाषाध्ययने रुचिः अस्ति, तथा एव राष्ट्रप्रेमः अपि अस्ति। वयं सर्वे भारतीयाः, अस्माकं प्रत्येक रक्तस्य कणे कणे भारतीयत्वम् अस्ति, संस्कृतमपि अस्ति। अतः वयं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे तद् अस्ति एव, केवलं तद् बहिः आननीयम्। तद् संस्कृतं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे अस्ति, सर्वेषां राष्ट्रप्रेममपि अन्तरङ्गमस्ति, तद् बहिः आनेतव्यम्। तदेव कार्यं संस्कृतभारती करोति। वयं सर्वे संस्कृतसम्भाषणे आनन्दम् अनुभवामः, तथा एव अस्माकं कर्तव्यमपि स्मरामः। देवः अस्माकं कृते सर्वं दत्तवान्, अतः अस्माभिः अपि पुनः समाजाय राष्ट्राय किमपि दातव्यं, तदपि अस्माकं कर्तव्यमेव। न केवलं मया संस्कृतभाषा ज्ञातव्या, न केवलं सम्भाषणं, न केवलं सम्भाषणसन्देशस्य पठनं, न केवलं पत्रद्वारा परीक्षा लेखनीया, किन्तु संघटनायाः कार्यमपि करणीयं। तदर्थं समयं ददामि, तदर्थं जनानां सम्पर्कं करोमि, तदर्थं प्रवासं करोमि, तदर्थं श्रमं करोमि, तदर्थं जीवनं, तदर्थं जीवनस्य एक क्षणस्य उपयोगं करोमि। वयं सर्वे सम्भूय कार्यस्य योजनां कुर्मः। भारतसमाजस्य, संघटितसमाजस्य, विकसितसमाजस्य विकासं कर्तुम् उद्युक्ताः भवामः। तदर्थं भवतां सम्मुखे अहं सविनयं प्रार्थनां करोमि। भारतस्य विकासं कुर्मः, तदर्थं समयं यच्छन्तु। विकसित भारतस्य दर्शनं वयम् एताभ्यां नेत्राभ्यां द्रक्ष्यामः।
एताभ्यां द्वाभ्यां कर्णाभ्यां संस्कृतस्य कलरवं श्रोष्यामः। तदर्थं सर्वे समयं दत्वा अस्माकं जीवनस्य उपयोगं कुर्मः। भारतमातुः पादतले भारतमातुः सेवाकार्ये, संस्कृतसेवाकार्ये, समाजसेवाकार्ये, विश्वकल्याणकार्ये आत्मानं योजयामः। वदामः संस्कृतं, संघटनायाः कार्यं कुर्मः। जयतु भारतम्, जयतु भारतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम् इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। मम अपि बहु आनन्दः अभवत्। आन्लैन् माध्यमेन तु सर्वेषाम् अहं दर्शनम् अद्य कृतवती। अतः धन्यवादः। समापयामि। धन्यवादः। बहु धन्यवादः भगिनी। बहु धन्यवादः। बहु धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अनन्तः जातः। धन्यवादः भगिनी। बहु धन्यवादः। भवत्याः सम्भाषणं बहु धन्यवादः। धन्यवादः। वयं सर्वे निर्णयं कृतवन्तः भगिनी। वयं सर्वे उत्तमं भगिनी, धन्यवादः भगिनी। स्पष्टमस्ति वा कष्टम् अभवत्? बहु स्पष्टमेव। कष्टं नास्ति, उत्तममस्ति। स्पष्टं सरलं च अस्ति। We can understand easily. अहं प्रयत्नं करोमि। सम्यक् सम्यक् उत्तमम्। श्यामला भगिन्याः मुखं न दृश्यते इदानीं। सा केमरा आफ् कृतवती इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः भगिनी। आमाम्। अहम् अग्रे पाठनम् अहं कण्टिन्यू करोमि। धन्यवादः। अस्तु अस्तु। अहं बहु समयं स्वीकृतवती। चिन्ता मास्तु। अहम् इदानीम् इतोपि अधिकं वक्तुं भवती इच्छति चेत् वदतु एव। एतत् बहु आवश्यकमेव। कार्यकर्तारः किं करणीयम्, अग्रे किं किं कार्यं करणीयम्, एतत् सर्वम् आवश्यकमेव। भवती अत्र आगतवती, अस्माकं कक्ष्याम् आगत्य सम्भाषणं कृतवती। बहु आनन्दः जातः, महान् आनन्दः जातः। ये कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति ते प्रसाद् महोदयस्य सम्पर्कं कुर्वन्तु। तथा च कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। प्रथमम् अहं पश्यामि कः कः अत्र हस्तम् उपरि कुर्वन्ति। तादृशं ये कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। न आन्लैन् मध्ये नास्ति, हस्तं तादृशं मया अहं कृतवान्। प्रताप् महोदय हस्तम् उपरि कृतवान्, अहं दृष्टवान् एव तादृशम्। अद्य तत्र किञ्चित् आन्लैन् मध्ये करोतु, आन्लैन् मध्ये हस्तम् उपरि करोतु। अहं दास्यामि श्यामला भगिनी। ये अत्र अस्मिन् वर्गात् एकं वक्तुम् इच्छामि। ये अन्य प्रान्ततः सन्ति, अन्य राज्यतः सन्ति, विदेशतः अपि स्युः, ते सर्वे यत्र यत्र निवसन्ति तत्र संस्कृतभारत्याः सम्पर्कं कुर्वन्तु। तेन तत्र परिचयः भविष्यति, तत्र कार्यं भविष्यति, तत्र गन्तुं शक्नुवन्ति। अतः यत्र निवसन्ति तत्र कृपया संस्कृतभारत्याः सम्पर्कं कुर्वन्तु। तर्हि तत्र परिचयः भविष्यति। तेन कारणेन तत्र भवन्तः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, पठनमपि शक्यते, द्वयमपि शक्यते। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। पाठनम् अग्रे अहं नयामि। एकनिमिषम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आम् 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 महोदय। आम्। Let us continue from where we started. I could recognize on the screen Pratap Mahodaya and Lalita Bhagini and Lata Bhagini. Anya kopi aham na janami eva, parantu Jayanti Bhagini nama aham janami, Shailaja Bhagini aham nama na janami. Another sarvesham nama aham janami eva, parantu mukha parichayam kevalam Anita Bhagini asti vatra. चित्रा Anita Bhagini aham na drishtavan. Anita Bhagini अहं न दृष्टवान्, परन्तु तस्य अनिता भगिनी अस्ति। अस्तु, अहं जानामि एव। ललिता भगिनी तु
चित्रा भगिनी अस्ति, लता भगिनी जानामि, प्रताप महोदय जानामि। अस्तु, अपि केमरा पिददानं करोतु, अहम् अग्रे पाठयामि। अद्य किञ्चित् विलम्बं भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। किमर्थम्, इदानीं 8:40, अहं 9:30पर्यन्तम् अहं कक्षा अद्य करोमि एव। किमर्थम्, आगामी कक्षा तु राधिका भगिनी करिष्यति। सा तु प्रत्ययः इति विषयम्, अनन्तरं किञ्चित् लकारविषयमपि सा पाठिष्यति। अनन्तरं फेब्रुवरी 27 दिनाङ्के 27 फेब्रुवरी कार्यं समाप्तं कुर्मः इति अहं चिन्तयामि। इत्युक्ते फेब्रुवरी 27 लास्ट् क्लास् इति करणीयः इति मया चिन्ता एव। अहं न जानामि कर्तुं शक्यते वा। अतः अद्य किञ्चित् वेगेन गत्वा युष्मत् शब्दं लकारद्वयमस्ति, वयं तद् एव अद्य कुर्मः। अस्तु, पिददानं करोतु, अहम् अग्रे पश्यामि किं पाठनीयमिति। स्क्रीन् दृश्यते वा? आं दृश्यते महोदय। तृतीया, so let us get back to lakaras now. Tritiya vibhakti, not lakaras, vibhakti eva, क्षम्यतां, vibhakti eva. Tritiya vibhakti, tvaya yuvabhyam yushmabhihi. So tritiya, mata tvaya saha gacchati. She is going, mother is going with you. Saha iti prayogam, saha, sartham, sakam, etat sarvam prayogam kartum samaye तृतीया विभक्ति आवश्यकी। अतः पिता युवाभ्याम सह गच्छति, युवाभ्याम विथ यू टू। पिता युष्माभिः सह गच्छति, पिता इज गोइंग विथ ऑल ऑफ यू गाइज और गर्ल्स और व्हाटएवर, युष्माभिः। चतुर्थी, नमः इति पदम् उपयोगं कर्तुं समये चतुर्थी आगच्छति। माता तुभ्यं कुपीं ददाति। तुभ्यं मीन्स टू यू, फॉर यू। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः। ते नमः अपि सम्यक् एव, नमः ते इति एव नमस्ते। नमः ते, नमः ते, तुभ्यं ते समान अर्थः एव। नमः ते इति एव सन्धिप्रयोगं कर्तुं समये नमस्ते इति परिवर्तनम् अभवत्। नमस्ते इत्युक्ते नमः ते। सो डोंट फॉरगेट, नमः ते इत्युक्ते नमस्ते। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इति श्लोकमस्ति। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पंचमी, पंचमी इत्युक्ते किम्? त्वत् युवाभ्यां युष्मत्। अहं पुस्तकं त्वत् स्वीकरोमि। त्वत् स्वीकरोमि इत्युक्ते फ्रम् यू ऐ विल टेक द बुक। फ्रम् यू ऐ विल टेक द बुक। एकं निमिषम्, अहं किञ्चित् तत्र I have to switch on the camera for you 1 minute. अहं पुस्तकं त्वत् स्वीकरोमि, फ्रम् यू ऐ विल टेक। अहं पुस्तकं युवाभ्यां स्वीकरोमि, फ्रम् यू टू। अहं पुस्तकं युष्मत् स्वीकरोमि, फ्रम् यू ऑल। षष्ठी, षष्ठी इत्युक्ते संबंधवाचक, यत्र संबंधः अस्ति संबंधवाचक शब्दस्य षष्ठी विभक्ति भवति। इत्युक्ते तव नाम किं, व्हाट इज योर नेम, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, तव नाम किं, व्हाट इज योर नेम, ते नाम किम् अपि समान अर्थः एव। ते नाम किं, युवयोः नाम किं, युवयोः इत्युक्ते both of you, युवयोः नाम both of you। युष्मागम, युष्मागम देशम भारतम, the country that belongs to all of you, संबंधः belongs to all of you। युष्मागम देशम भारतम, युष्मागम देशम भारतम खलु। If I ask you like that, what did you say? आम, अस्मागम देशम भारतम। अस्मागम, तत्र अस्मत् शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। अस्मागम देशं भारतम, युष्मागम देशं भारतस्य खलु। आम, अस्मागम देशं भारतमेव।
Saptami. Saptami ityukte, I've told you. Adhikaranat saptami. Ityukte, Tvai yuvayoho yushmasu. In you. When you go to school, what will children learn first when they become a little teenager? I love you. Etattu vadaniyameva, etattu avashyakam. I love you. Samskrite kadam vadami. Iti mukyameva. So you cannot say aham you ityukte tvam eva. Aham tvam snehayami. That is wrong. Because snihyati iti kriyapadam upyogam kartum samaye saptami vibhaktihi avashyaki eva. Snihyati. Ataha aham tvai snihyami iti vadaniyam. Aham tvai snihyami ityukte I love you. My love is within you is actually the meaning of it. Samskrite I love you ityukte aham tvam snihyami tu asamyakeva snihyami iti upyogam kartum samaye tvai saptami upyogam karaniyam. Ataha aham tvai snihyami. Aham yuvayoho snihyami. I love all both of you. Aham yushmasu snihyami. I love all of you. So I love you to mukhyameva. Ataha eva aham uktavan. Snihyami, snihyati iti dhadu prayogam kartum samaye saptami vibhaktihi avashyaki. Aham yuvayoho snihyami. Aham yushmasu snihyami. I love you too, I love you all. Tadeva asmad yushmad shabdasya vivaranam aham ekavaram punah ekavaram sarvam 7 plus 9 agi agachati dvitiya chaturthi shashti madhye trayah api adhikam asti atah 21 plus 9 30 asti. Tvam yuvam yuyam pradhama tvam tva yuvam vam yushman vaha dvitiya tvaya yuvabhyam yushmabhihi tritiya tubhyam te yuvabhyam vam yushmabhyam vaha chaturthi tvatta yuvabhyam yushmat panjami tavate yuvayoho vam yushmagam vaha shashti tvayi yuvayoho yushmasu saptami. There is nothing complicated in this. Kinchit you might be feeling that it is all going above your head. Don't worry. Ekavaram kevalam sutva etat sarvam patitum na shakyate. You need to do constant practice, constant listening, either to my Kantha Kathora voice or to some other YouTube videos, or you need to record your own voice and listen to it. That is the only way. And when you do Bhasha Patanam, you need to talk. Because only when you talk, your ears also will listen what you talk. And it is a constant process of improvement. So it is like exactly like multiplication table only. When you learn multiplication table in your third standard, fourth standard, you would cursing the teacher, right? 16 into 3, oh my God. So you will add 16 plus 16 plus 16 on your finger 3 times, and then you will see, say 48. But when you get to higher classes, you know the meaning of why you have learned that. Tadrisham kantasti karanam karaniyameva. Tadrisham karaniyam cheteva samskrita bhashanam abhi idanimeva Shyamala Bhagini sambhashanam kritavati. Bahu samyak sambhashanam kritavati. Tasyaha mukhat Ganga nadi pravaham tadrisha samskrita sambhashanam agachyati. Because Satu Bhavaha Varshapurve Samskritam is her much younger age. Sa Samskritam Patitavati Sarva Vibhaktya Prayogaha Sarvam Tasyaha Shiraha Antaha Asti Eva Ataha Mukhastu Samskritam Saralataya Pravahati Tasyaha Mukhat Tadrisham Karaniyam. Now I want to ask a question here right now because just a minute. I want to ask a question as to how many of you are ready to have because I want to continue this class till 9:30 because there is no other option for me, otherwise I won't be able to finish it and I have other classes to take and my office work to do. So I want to finish it on 27. So I'm asking a question. I'm going to continue 2 lakaras today. So it is a little heavy. There is there is lot lakaraha and there is ling lakaraha. Ling lakaraha is not in your Pravesha exam, but I'm still teaching it, so it's useful for life and useful for your next levels, etc. So please mute yourself. Tell me who all want to raise their hand and tell me. I can continue up to 9:30.
There is no compulsion. Whoever wants to leave can leave, because I don't want to compel any of you. Camera off karotu. Bhagini tu drishtavati eva. I think I have got around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 students are there, so let me continue, because otherwise I will not be able to, others can see the video and finish it. I think 12 students is good enough. Samskrita Bharati tu chhatra dvayam eva pradhamam Samskrita shibiram kritavantaha anantaram eva Samskrita Bharatyaha karyam desha videsheshu idanim chalati iti Shyamala Bhagini uktavati. I think I've got enough number of people right now. So whoever wants to leave at 9, kindly leave, not a problem, because there is no other option. I need to finish whatever I want to finish. So let us get into Lot Lakar now. We will quickly try to do this. These are all quite heavy subjects, but then it's important for you to know it, because it will, and it's only through constant practice. You can see this video later on and then try to practice.